just I will give some instruction in front and then we will. Sure. So very good morning all, and very warm welcome to all students and our today's guest, respected Rupali Deshmukh madam. And everyone know today's our webinar on digital marketing certification. Nowadays, the recent trends in our day-to-day life or industry language, the digital marketing is the one of the important part of in marketing skill. But in each area, we require that digital marketing team. So this is the very good platform to all students regarding the placement and job opportunities. So regarding this, we are arranged today's webinar on digital marketing certification, and unfortunately we got the very good guest because the Rupali madam having the 10-year experience of marketing and digital marketing. Okay, so also he is the founder of Zoferty Infotech Private Limited as well as VLS Digitech Private Limited. So madam having two owner of two companies as well as he is the brand of her own eduwebu.com, Hakar mobile application and Brahmanda.com. She is recognized and awarded by various known authorities as the best founder entrepreneur. So everyone know, ma'am already joined for today's webinar. I heartily welcome madam on behalf of Samartha Group of Institutions, College of Engineering, Polytechnic, Pharmacy, BCS, and all our institutions within the Samartha Rural Educational Institute. So all the students also I welcome to please uh, join this webinar, and madam will tell you the what are the things regarding the digital marketing. You have to do that all the things in after the webinar. We will give the some instruction, but before that at least heard about the what madam will say you or told you something regarding the digital marketing. Okay, again I welcome to all and respected madam. So I request to madam please start our today's session. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Borade sir. And it's been pleasure having me over here with your students today. So I would, should we proceed, Borade sir? Should I proceed now? Borade sir, should I proceed now? Yes, madam. Yeah, definitely. Very good morning to all of the students who have been attending the webinar today. I hope you all can hear me out and I'm perfectly audible. Yes. Thank you very much. Yes, Thank you very much. Yes, ma'am. Thank you, Prasanna. Thank you, Shruti. And I would like to also introduce myself in a very nutshell, in a very short. Myself, Mrs. Rupali Deshmukh. Of course, Maharashtrian from Maharashtra, right? So basically, I would like to introduce in a nutshell, as I said, about me, and definitely I would take this conversation after a while in Marathi as well as in English and Marathi combination. Definitely, there is a reason why I said that in Marathi and English. Because I definitely want you all to understand, because already Borade sir has introduced about me, myself, Rupali Deshmukh, and I've been having the entrepreneurship since more than a decade, that is more than 10 years. In 2008, I was been a lecturer at KBP College, that is in Vashi, Navi Mumbai. Then in Mumbai's, the very well-known college in management studies, that is Wellinger Institute of Management. I taught over there as well because I was the alumni student of both of these colleges, and being a very scholar student, yes, I got the selection in through the panel interview, and I was been from 2008. I have started my career journey as a professor. So yes, and since then I was been into the teaching. After my since 2012,
after I got married. Since then, I have been started, also helping my, Deshmukh sir, who has been having his, the two companies. One is Zofity Infotech Private Limited, and another is VLS Digitech Private Limited. We have been having, this is an IT company. These both are an IT company. And I would definitely happily say that we are successful entrepreneurs into the IT, information technology, since more than a decade. Coming back to this, today we have been having this webinar for the digital marketing certification or the jobs oriented program as a digital marketer, and what are the opportunities are there in digital marketing. So once you become a digital marketer, what all things you would be, you would be seeing it in the future as a, as a very, very stable career. It's very important that you all to know about. In a very short, I would like to ask, or one, few of you can answer me definitely, what do you know about digital marketing? So it is just an introduction from your side. I just wanted to know because as per my knowledge, today there are the, out of you all, there are the students who are some of doing their engineering, some are from management studies like MBA in marketing or MBA in other industries, right? So definitely after completion of your engineering or after completion of your management studies, you surely wanted to start your career with some corporates, with some industries. So definitely I would like to know then, because the digital marketing is going to be, and it's already an integral part of all the industries, all the industry. You just name it, any industry, whether it is pharmaceutical, whether it is engineering, whether it is manufacturing, any industries, everybody need digital marketers, because सबसे important, the very most important thing is, the very important thing is that every product is meant for sale. So even if the mechanical people are into mechanical, they are developing some sort of products, or some sort of services are also there which are being meant, but everything has to be marketed, everything has to be their online presence, and that is where the digital marketing's importance came from. So it's very important that everybody, I can say everybody, whether they are from engineering, any sort of engineering, mechanical engineering, or any other polytechnics, or the MBA students, these people, MBA in any industry, whether in HR, especially in HR, and in any other, I can definitely say marketing, especially these people need. And the very important thing is, as I have came to know from Burade sir, which I really appreciate Burade sir for that, that they are been conducting this kind of seminar for their students. That is really, really heartily appreciated, that thing, because they think about you all. Matlab, I'm so sorry, because we in Mumbai, we have to use Hindi and English combination. So इथे माझं थोडं थोडं हिंदी पण निघत आहे, सो त्याच्यामुळे इट्स ओके. I hope you people can understand that, right? We are very habitual of this. Well, I'll come back to the English and Marathi combination again. So I was talking about Burade sir and your other professors who took this initiative, and they truly understand की जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्टचा जो तुम्हाला एक द वेबिनार किंवा एक सेशन जे आपण बोलू शकतो, एक 3 डेजचा जो सेशन तुमच्या बरोबर आम्ही घेणार आहोत आफ्टर दिस कम्प्लिशन ऑफ दिस वेबिनार इन कमिंग वीक. सो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे तुमचे कॉलेजचे जे HOD आणि प्रिन्सिपल्स आणि बाकी जे प्रोफेसर्स आहेत त्यांनी हे समजलं तुमच्याकरता. दॅट इज रिअली व्हेरी व्हेरी अप्रिशिएबल, कारण हे जरुरी आहे. Once you complete your graduations, once you complete your MBA studies or engineering, once you pass out with your certification, your degrees from the college, then you should not suffer anywhere. किंवा तुम्हाला कुठेही त्या गोष्टीचा त्रास नाही झाला पाहिजे. Once you get the degree and come out of your college zone मध्ये कुठेतरी तुमचे प्रोफेसर, तुमचीच एक ती दुनिया असते, तिथे कुठेतरी तुम्ही कम्फर्ट झोन मध्ये असता. सो दॅट इज युअर फॅमिली. पण जेव्हा तुम्ही हे डिग्रीज घेऊन बाहेर निघता, जेव्हा प्रोफेशनल आणि प्रॅक्टिकल वर्ल्ड मध्ये तुम्ही जाता, देन देर इज द प्रॉब्लेम. तिथे कुठे जाऊन सर्व स्टुडंट्सला पीपल गेट स्टार्टेड द प्रॉब्लेम. दे स्टार्ट फेसिंग की बाबा कॉलेज खूप छान होतं, कॉलेजचे दिवस खूप छान होते, पण आता हे किती डिफिकल्ट आहे, दिस वर्ल्ड इज सो प्रॅक्टिकल, देन यू स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लेम्स. आणि हे प्रॉब्लेम्स
नको होण्यासाठी किंवा हे प्रॉब्लेम नाही व्हायला पाहिजेत आफ्टर युअर कम्प्लिशन ऑफ युअर डिग्रीज फ्रॉम द कॉलेज, म्हणून तुमच्या कॉलेजने हे जे वेबिनार आहे आजचं आम्हाला घ्यायला सांगितलं होतं. आणि आफ्टर दिस देन इन कमिंग वीक, नेक्स्ट कमिंग वीक मध्ये आमचं तुमच्या बरोबर एक सेमिनार फॉर 3 days आम्ही ठेवणार आहोत. त्यातून 2 दिवस जे आहेत हे टिपिकल पूर्ण फुल फ्लेश तुमचे डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्रामसाठी असणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर जो 1 or 2 days मोर सेशन्स असतील ते जे असतील ते तुमचे सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्ह्यू कसे तुम्हाला क्रॅक करायला हवेत, एनी इंटरव्ह्यूज. आम्ही हे नाही सांगत आहे की फक्त 2 दिवसाचा सेमिनार अटेंड केल्यानंतर किंवा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम केल्यानंतर तुम्ही लगेचच डिजिटल मार्केटरच बनणार आहात किंवा तुम्हाला तुमचं टोटली जे करिअर ग्राफ आहे तो स्विच ओव्हर करायला डेफिनेटली आम्ही तसं गाईड नाही करत आहोत. सो वी आर गोइंग टू टेल यू इज व्हॉट की हा जो प्रोग्राम आहे हा अटेंड केल्यानंतर जो येणाऱ्या वीकमध्ये जो तुम्ही प्रॉपर 3 days जो सेमिनार आहे किंवा आपण त्याला वर्कशॉप बोलतो, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स बरोबरचा डिजिटल मार्केटिंग मध्ये 4 days तुमचा जो वर्कशॉप असणार आहे, तो वर्कशॉप अटेंड केल्यानंतर 100% तुम्हाला एक तुमचं जे स्किल आहे तो स्किल सेट एक नेक्स्ट लेवलला जाणार आहे. ओके, अँड सो okay, I'm so sorry. And then once you get that skills, so Dorade sir, there is some, okay, yeah, gone, no issue. Student, please mute yourself. Okay. Yeah, so सर्वात महत्वाचं हे असतं की असं नाहीये की फक्त रुरल एरियामध्ये जे कॉलेजेस आहेत ते स्टुडंट्स पासआउट झाल्यानंतर त्यांनाच फक्त डिफिकल्टीज येतात जॉब मिळण्याकरता वगैरे, असं काही नाहीये. इव्हन इन मुंबई ऑल्सो जे काही स्टुडंट्स डिग्री घेऊन पासआउट होतात एव्हरी इयर मध्ये आपण बघतो. आणि याच्यामध्ये डेफिनेटली कॉलेजेसचं तसं काहीही कॉलेजेसमुळे कॉलेजेस तुम्हाला डिग्रीज देऊन बाहेर पासआउट करतात, राईट. दे आर डुईंग देअर हार्ड वर्क 101%. पण इंडस्ट्रीजला जे एक्सपेक्ट असतं ते इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट ज्यावेळेस तुमच्या कॉलेजेसमध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी ॲज अन I have been now since 10 years. I'm been into the industry, like hardcore experience into my, we have been having a team of mobile application developer. We have been having a team of Android, Android and iOS app developers, both their team we have been having. Then we are having a team of web application developers. There are n number of people who have been working with us. Overall, Mumbai Made, we have been having 5 offices, and EduWorks we have been having 2 different offices. So altogether we are having 7 offices in Mumbai. Okay, so some of the people are one office, let's say that it is for the typical dedicated HR team. आमच्याकडे EduWork मध्ये eduwork.com ही आमची वेबसाईट आहे. You people can visit to that website. And into this EduWork मध्ये students are not only from India, but students comes all across the world, from overall the world, because in US the education is very expensive. So the students from the US, they might be the NRI or to India, the Indian people who have been shifted over there by some work, or maximum people we comes to know is Patels. So all the Gujarati people maximum. Then there are some of the Maharashtrian people are also there who takes the course online from the US. And then we have the students from Oman, Dubai, Singapore, Hong Kong. All across the world we have been having the students. So what I am trying to tell you over here is, everybody knows, nobody can deny ki digital marketing ची importance काय आहेत. And and I was also telling you equally about की मुंबईमध्ये सुद्धा हा रेशो जास्त आहे. आणि त्याच्यामुळे आता सर्वजण तेवढे एड्युकेटेड आणि वेल अवेअर झालेले आहेत की येस, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ आवर कॉलेज डिग्री वी हॅव टू ॲटलिस्ट हॅव सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन विथ अस. अँड ऑब्व्हियसली ते सर्टिफिकेशन घेताना डेफिनेटली यू आर बिन सीइंग की त्या सर्टिफिकेशनचे तुम्हाला बेनिफिट्स फ्युचरमध्ये आहेत की नाही आहेत. आणि जे बेनिफिट्स आहेत, ऑब्व्हियसली इफ इट इज द बेनिफिटेड, यू हॅव टू डू दॅट थिंग. Girls and boys, whoever are attending this seminar, this is really, it's not a request, but yes, I would like to definitely advise you all as a professor ki after completion of your graduation, after completion of your degrees from your colleges, do this sort of certification to have support for your career. If you're an engineer, mechanical engineer, let's say, right, you are having interest into that, you are developing some sort of the tools or some sort of machineries, invented something, because I totally believe that engineers are always innovative.
म्हणजे ते नेहमी इनोव्हेटिव्ह असतात, ते नेहमी क्रिएटिव्ह काही ना काहीतरी विचार करत असतात. दॅट्स वाय यू पीपल आर इंजिनियर्स. अंडरस्टँड युअर कॅलिबर्स ऑल्सो, राईट? बट वेन यू आर हॅव्हिंग दॅट कॅलिबर इन यू, ते कॅलिबर कुठेतरी मार्केट झालं पाहिजे. कारण जोपर्यंत एक हिंदीमध्ये प्रोवर्ब आहे, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, जो दिखता है वही बिकता है, राइट? So it's very clear, and you are seeing it. I would just give you a short case study of one very very big brand. सर्वांना कोलगेट टूथपेस्ट माहिती आहे, 101%, राईट? आपण रोज कोलगेट टूथपेस्टने ब्रश करतो. बट यू गोज टू शॉप, इवन इन मुंबई, एव्हरीवेअर, ऑल इंडिया लेवल आजही ही परिस्थिती आहे की आपण ज्यावेळेस एखाद्या शॉपकीपरकडे जातो, आपण त्याला टूथपेस्ट आपल्याला हवी असते, पण आपण त्याला जाऊन काय बोलतो? वी कॉल इट ॲज की मला काय दे, मला कोलगेट दे. तो कोलगेट न देता तो तुम्हाला कदाचित पेप्सोडंट देत असेल, तो पतंजलीचं कुठलं तरी तुम्हाला हे देत असेल, टूथपेस्ट देत असेल, पण तुम्ही ते घेऊन येता, घरचे पण विचारतात कोलगेट मिळाली का, तुम्ही ती पेप्सोडंट घरातल्यांच्या हातात देता आणि बोलता काय की हो मिळाली, हे घे, राईट? जबकि ती कोलगेट ब्रँड नाहीये, ती ब्रँड काय आहे, कदाचित पेप्सोडंट असेल, सेन्सोडाइन असेल किंवा पतंजलीचा कुठला ब्रँड असेल. म्हणजे इतका जो डॉमिनन्सी आहे, जो कोलगेट जी ब्रँड आहे ती आपल्या सर्वांच्या पूर्ण इंडियाच्या माइंडमध्ये, कारण आजपासून नाहीये, कदाचित आपले पेरेंट्स, त्यांच्या अगोदरचेही लोक, इतकी 3 जनरेशन पासून टूथपेस्ट जी आहे कोलगेट ही आपण वापरतो इंडियन्स, राईट? सो इतकं आपल्या माइंडवर त्या ब्रँडचं इम्प्रेशन असल्यामुळे, असून सुद्धा, एवढं इम्प्रेशन असून सुद्धा आजही कोलगेट ब्रँडला, हा क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारणार आहे, ऑल द इंजिनियर स्टुडंट्स, ऑल द मॅनेजमेंट MBA स्टुडंट्स, विथ स्पेशली दिस MBA स्टुडंट्स इन द मार्केटिंग, आय वुड लाईक टू आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चन, की आज एवढी वर्ष कोलगेट जो आहे हा आपल्या सगळ्यांच्या माइंडवर एवढा डॉमिनन्सी करत असताना सुद्धा, किंवा एवढा त्याचा पॉवर आहे आपल्या सर्वांवरती, तरी सुद्धा कोलगेट आजही ऍडव्हर्टाइज का करतो? हा माझा क्वेश्चन आहे तुमच्या सर्वांसाठी. एनीबडी कॅन आन्सर मी. मॅम ती स्ट्रॅटेजी बनलेली की, पॉर्डन मी, स्ट्रॅटेजी बनलेली की आपण जेव्हा सगळ्यात पहिलं घेत होतो. जो कोणी स्टुडंट आहे, मला आवाज फार कमी येतोय. ओके मॅम, आपण जेव्हा आधीच्या याच्यात फक्त एकच ब्रँड होता, तेवढा एक कोलगेट होता, तेव्हापासून एक ते चालू झालेलं आहे टूथपेस्ट. ठीक आहे ना, मग तेव्हापासून जर आहे, म्हणजे आज आपण सर्वजण एवढी इम्प्रेस आहोत. मी तुम्हाला एक्झाम्पल काय दिलं सर्वांना, की आपण शॉपमध्ये जातो, आपण त्याला बोलतो की मला कोलगेट दे. आपण हे नाही बोलत की मला टूथपेस्ट दे, कोणीच नाही असं बोलत. आणि कोलगेट पण आपल्याला समजा तो देताना त्याला माहित असतं की यांना टूथपेस्ट हवी, मग तो आपल्याला पतंजलीचं उचलून देतो किंवा काय. एवढं जर आज वजन आहे ह्या ब्रँडचं, कोलगेटचं, मग का कोलगेट आजही ऍडव्हर्टाइज करतो? त्याला ऍडव्हर्टाइज करण्याची गरजच नाहीये ना. सो माय क्वेश्चन टू यू ऑल, की का कोलगेट ब्रँड जो आहे हा आजही ऍडव्हर्टाइज करत आहे? टीव्ही वरती आपण सर्व बघतो, आजही कोलगेट ब्रँडची ऍडव्हर्टाइज येते. येस, कोलगेटचे खूप प्रोडक्ट आहेत. पुन्हा माझा क्वेश्चन तोच आहे, खूप प्रोडक्ट आहे, खूप वेल नोन आहे ब्रँड, मग त्यांना ऍडव्हर्टाइज करायची गरज नाहीये ना. मॅम, त्यांनी जर ऍडव्हर्टाइज नाही केली तर फ्युचर मध्ये त्यांचं प्रोडक्ट मार्केट दुसरी कंपनी कव्हर करू शकते. वेल डन, very well done. Who is that student? I cannot see the names. Yeah, it is Sandesh, right? Yes. Yeah, well done, Sandesh. First is this question, that there are the competitors in the market who can grab the share of that particular Colgate's brand, right, from the market. म्हणजे मार्केटमध्ये 100% मधून जर 80% शेअर कोलगेटचा असेल, तर ऑलमोस्ट त्या 80%चा काहीतरी शेअर जो आहे हा दुसरा ब्रँड डेफिनेटली ग्रॅब करू शकतो, आणि मग कोलगेट कुठेतरी थोडा डिमॉलिश होऊन जाणार, राईट? हे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे. सेकंडली, ह्युमन सायकोलॉजी, कन्झ्युमर बिहेवियर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड, की कन्झ्युमरचा आपला जो बिहेवियर आहे हा असाच आहे की स्लोली अँड स्टडीली आपण लगेचच विसरून जातो. म्हणजे जर आज कोलगेटच्या नंतर सपोज अगर कोलगेटने थोडंसं प्रमोशन करायला कमी केलं आणि त्याच्याऐवजी जर पेप्सोडंट किंवा सेन्सोडंट कंटिन्युअस ऍडव्हर्टाइजमेंट करतायत, सो कन्झ्युमर थोडा थोडा करून तो विसरून जाणार. दॅट इज व्हॉट द पॉवर ऑफ मार्केटिंग इज, गाईज. आय एम ट्राइंग टू टेल यू ओव्हर हिअर की पॉवर ऑफ मार्केटिंग काय आहे. ही आहे पॉवर ऑफ मार्केटिंग. म्हणजे आज 3 जनरेशन इज नॉट अ स्मॉल पिरियड, राईट? आपले पेरेंट्स किंवा पेरेंट्सचे पण पेरेंट्स डेफिनेटली
If I'll say about me, my granny or my म्हणजे माझे ग्रँड मदर्स वगैरे पण कोलगेट यूज करत होते. डेफिनेटली तुमच्याकडे पण तसंच असणार आहे घरामध्ये पूर्वीच्या जनरेशन पासून कोलगेट. पण एवढा मोठा ब्रँड सुद्धा जर मार्केटिंग मध्ये कुठे कमी पडला तर एवढ्या वर्षांचा ब्रँडला सुद्धा लोक विसरायला कमी करत नाहीत. कंझ्युमर इज लाईक दिस ओनली. कंझ्युमर कधीही कुणाला असा म्हणजे लक्षातच ठेवेल, लॉयलच असेल, त्या लॉयल नसतो. कंझ्युमर लॉयल नसतो, त्याला लॉयल बनवावा लागतो. तुम्हाला सगळ्यांना झोमॅटो आणि स्विगी माहितच असेल. हो मॅम. झोमॅटो अँड स्विगी दे आर बेसिकली इन टू दी फूड डिलिव्हरी ऍप्स आहेत, जे रेस्टॉरंट्स बरोबर त्यांचे टायअप्स आहेत. त्यांनी एक सॉफ्टवेअर बनवलेलं आहे आणि रेस्टॉरंट्स त्यांचे पार्टनर्स आहेत, त्यांना ते ऍप्लिकेशन वरती साइन अप करून आणि त्यांचे जे रेस्टॉरंट्स आहेत त्यांचे फक्त दिस इज सॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी ऍप्लिकेशन. ऍक्च्युअली यांचे स्वतःचे कुठलेच प्रॉडक्ट नाही आहेत, ते त्यांचे प्रॉडक्ट डिलिव्हरी करण्याचं काम करतात. नाव दिस पीपल, हे खूप केअरफुली ऐका तुम्ही, की हे जे लोक आहेत झोमॅटो आणि स्विगी, तुम्ही ज्यावेळेस झोमॅटो आणि स्विगी आपण ऍप्लिकेशन वरून काही रेस्टॉरंट मधून ऑर्डर केलं तर तिथे येतं प्रमोशनल कोड, राईट? म्हणजे आपण ते प्रमोशनल कोड अप्लाय केलं तर आपल्याला डिस्काउंट मिळतं. सो कमीत कमी 50% अप टू 80 रुपीज ऑफ मिळतं. सो सपोज जर मी 200 रुपीजचं काही ऑर्डर केलं, ठीक आहे, फ्रॉम द स्विगी और किंवा झोमॅटो, 200 रुपयावर मला तो 50% ऑफ देतो. 200 वर 50% ऑफ म्हणजे ऍक्च्युअली 100 होतात, पण त्यांनी लिहिलेले अप टू 80 रुपीज. बट इट इज ओके, आय एम ओके टोटली विथ इट. कारण मला जर मी डायरेक्ट रेस्टॉरंटला कॉल करून मी जर समजा ते फूड ऑर्डर केलं तर मला रेस्टॉरंटला डायरेक्ट 200 पे करावे लागतील. बट तेच फूड, तेच रेस्टॉरंट जर मी स्विगीवरून ऑर्डर केलं तर मला स्विगी 80 रुपीज ऑफ देतोय. मीन्स आय एम जस्ट गोइंग टू पे 120, राईट? आता इथे तुम्ही विचार करा की कसं काय हा पूर्ण जो कॅल्क्युलेशन आहे. दिस इज ऑल अबाउट बिझनेस गाईज, दिस इज ऑल अबाउट हाऊ दिस वर्क्स. आणि झोमॅटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, यू जस्ट नेम एनी ब्रँड, they all are only because so giant, they are billionaires just because of one thing, that is marketing. That is just a marketing. आज तुम्हाला सांगते झोमॅटो किंवा स्विगी, राईट? These people do not have, as I said, they do not have their restaurant, they do not have their food. कुठलाही असं ब्रँड नाहीये त्यांचं की हे ब्रँड त्यांच्याशी बिलॉंग करतं, राईट? हे सर्व दुसरे रेस्टॉरंट्स आहेत, ते रेस्टॉरंटचेच फूड तुम्हाला डिलिव्हरी करतायत, राईट? पण त्यांच्या वेबसाईटवर जा, स्विगीच्या मोबाईल ऍप्लिकेशनवर जा, झोमॅटोचा मोबाईल ऍप्लिकेशन आजच तुम्ही सर्वांनी डाउनलोड करून ही केस स्टडी थोडी स्टडी करा. यू विल कम टू नो एक्झॅक्टली हाऊ and where the world is going. Purna world. I'll come to the other softwares also, right? Zomato आणि स्विगी किंवा ओला, उबर किंवा तुमचा फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, हे सगळे कुठलेही तुम्ही नाव घ्या ह्या सगळ्या स्टार्टअपचे. म्हणजे इथे मी हा सांगण्याचा प्रयत्न करते की वेदर यू आर फ्रॉम IT इंजिनियर्स, मेकॅनिकल इंजिनियर्स, MBA इन मार्केटिंग, तो ऑब्व्हियसली दे हॅज टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. पण इंजिनिअरिंगच्या स्टुडंटसाठी मी हे सर्वांना सांगते, किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, कुठलं इंजिनिअरिंग, तुम्ही ज्यावेळेस एखादं सॉफ्टवेअर बनवता तो जोपर्यंत मार्केटिंग प्रॉपर होत नाहीये त्याला व्हॅल्यू नसणार आहे, त्याला कुणी ओळखणारच नाही. पहिली गोष्ट, मी तुम्हाला कोलगेटचं एक्झाम्पल दिलं. आज जो एवढ्या वर्षांपासून ब्रँड आहे, आज जो 100 वर्षांपासूनचा जो ब्रँड आहे, तो सुद्धा घाबरतो की मी मार्केटिंग मध्ये कुठे कमी नको पडायला, आणि जर पडलो तर मी माझा ब्रँडचं कुठले तरी डिमॉलिश होणार आहे, फ्रॉम द मार्केट शेअर. नाव भले डिमॉलिश नाही होणार, लोक बोलतील अरे हा कुठल्या तरी जमान्यात कोलगेट होता, बरोबर, लोकांना कोलगेट लक्षात असेल, पण त्याचं सेल कमी होणार आहे, त्याचा मार्केटचा जो शेअर आहे तो दुसरा कुठला तरी कॉम्पिटिटर एक्वायर करेल. अँड दॅट्स द रिझन असे ब्रँड जे 100 वर्षांपासून पण मार्केटमध्ये आहेत ते सुद्धा घाबरतात की मार्केटिंगमध्ये कुठे कमी नको पडायला. अँड द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की आताचे जेवढे पण तुम्ही स्टार्टअप, सर जस्ट नेम इट एनी स्टार्टअप, एव्हरी स्टार्टअप is only on the basis of marketing. They are been there in the market, right? So yes, that is the reason it is important. आणि इथे मला सर्वात इम्पॉर्टंट हा पार्ट कव्हर करायचा आहे, तुम्हाला सर्वांना सांगायचं आहे की डू नॉट थिंक, स्पेशली द नॉन IT स्टुडंट्स, डू नॉट थिंक की याच्यामध्ये डिजिटल मार्केटिंग लर्न करण्या, मार्केटमध्ये काही एक मिसकन्सेप्शन्स आहेत की डिजिटल मार्केटिंग म्हटलं की त्याच्यामध्ये थोडंसं HTML कोडिंग वगैरे करावं लागतं आपल्याला, किंवा प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं नॉलेज गरजेचं आहे. असं काही नाहीये, थोडंसं आहे प्रोग्रामिंग, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला कोडिंग नाही करायचंय. दिस इज नॉट अबाउट कोडिंग, राईट?
अंडरस्टँड करा. म्हणजे तुम्हाला मी आय वुड लाईक टू टेल यू इन अ व्हेरी शॉर्ट अबाउट वन थिंग की एडिवोग ऍक्च्युअली लास्ट एप्रिल पासून आम्ही हा एक मिशन स्टार्ट केलेला आहे. यू पीपल कॅन सी ऑन टू आवर वेबसाईट ऑल्सो. अबाउट असच्या आमच्या पेजमध्ये गेलात तर व्हिजिट केला तर तुम्हाला तिथे कळेल. आम्ही तिथेही मेन्शन केलेलं आहे आणि विच वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. बट अनफॉर्च्युनेटली लॉकडाऊनमुळे ते सर्व आम्हाला तुमच्यापर्यंत, तुमच्या कॉलेजेस किंवा तुमच्या एरियापर्यंत, झोनपर्यंत आम्ही पोहोचलो नाहीये. पण महाराष्ट्राच्या काही दुसऱ्या कॉलेजेसमध्ये आम्ही ऑलरेडी काही सिलेबस डिझाईन करून ऑल द स्टुडंट्स, म्हणजे सपोज त्यांच्याकडे 4000 स्टुडंट्स आहेत, 5000 स्टुडंट्स आहेत, सर्व स्टुडंट्सला त्यांच्या मॅनेजमेंट के जे ट्रस्टी बोर्ड आहेत त्यांनी किंवा त्यांचे एचओडीजने आमचा जो सिलेबस आहे तो त्यांच्या कॉलेजेसमध्ये काय केलेला आहे, इम्प्लिमेंट केलेला आहे. अँड बाय दिस काय होणार आहे की फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर पूर्ण 3 वर्ष आम्ही तुमच्या सोबत असणार आहोत. अँड पूर्ण म्हणजे सी बिकॉज स्किल सेट असं गोष्ट नाही. असं असतं तर मग कॉलेजवाल्यांनी सुद्धा तुम्हाला एका वर्षामध्येच डिग्री दिली असती. बट इट इज नॉट पॉसिबल, राईट? डिग्रीज, knowledge, it's all about a learning and continuous process. It takes time, right? मग त्याच्यासाठी आम्ही हे प्रोग्राम्स अजून महाराष्ट्राच्या काही कॉलेजेसमध्ये, जसं मी केबीपी कॉलेज सांगितलं, बिकॉज आय एम हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड इन्फ्लुएन्स विथ माय कॉलेज, बिकॉज वाशीमध्ये मी जवळजवळ अराउंड 3 years I was been teaching, and then so after my marriage I've been totally focusing on to our own business as well as a guest lecturers. आम्ही आजही शाळा अँकर कॉलेज आहे मुंबईला, वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आहे, अशा मॅनेजमेंट कॉलेजेसमध्ये वी जस्ट डू ट्रेनिंग some time as a guest lecturer. पण येस, ॲज ए सेड की पंढरपूरला काही कॉलेज वगैरे आहेत जिथे आमचा ऑलरेडी हा सिलेबस लास्ट एप्रिलमध्येच आम्ही त्यांना इन्सर्ट केला होता सिलेबसमध्ये. म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, बट आय एम टॉकिंग अबाउट सपोज जर तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट्स आहात, सपोज जर तुम्ही IT इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट्स आहात, तर IITचे काही गेस्ट लेक्चर्स आम्ही तिथे, समजा ते प्रोफेसर्स वगैरे आहेत, किंवा जे इंडस्ट्रीमध्ये, फॉर एक्झाम्पल इफ आय से की झोमॅटोचे किंवा मेक माय ट्रिप जे आहे त्यांचे आमच्या बरोबर असोसिएशन्स आहेत. लाईक आमच्याकडे ऑन आर बोर्ड म्हणजे आपण बोलू शकतो की दे आर द पार्ट ऑफ एडिवोग ऑर झॉफर्टी इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड. आमचे आणि त्यांचे कोलॅबरेशन्स आहेत फॉर हायरिंग पर्पज. अंडरस्टँड दॅट ऑल्सो, की म्हणजे आमच्याकडे जे काही डिजिटल मार्केटर्स आहेत किंवा आम्ही आमच्याकडे वी हॅव बीन ऑल्सो प्रोव्हाइडिंग द डेटा सायन्स कोर्स, डेटा सायन्स प्रोग्राम्स. सो आमचे हे जे डेटा सायंटिस्ट आहेत किंवा डिजिटल मार्केटर्स आहेत, दे हॅव बीन प्लेस्ड विथ मेक माय ट्रिप, झोमॅटो, हॉटस्टार, housing.com, असे काही जे ब्रँड्स आहेत 50+ or 100+ ब्रँड्स वी हॅव बीन हॅव्हिंग असोसिएटेड विथ. काहींची नावं तुम्ही ऐकली असेल, काहींची नावं तुम्ही नाही ऐकली आहेत. असे बरेच ब्रँड्स आहेत जे आमच्या बरोबर कोलॅबरेशन आहेत फॉर द प्लेसमेंट पर्पज, ॲज वेल ॲज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आम्ही त्यांना म्हणतो, जेणेकरून ते आमच्या स्टुडंट्सला एकतर आता तर ड्यू टू लॉकडाऊन ऑनलाईन थ्रूच ते ट्रेन करतायत. आम्ही स्वतः सुद्धा आहोत ॲज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. ऑब्व्हियसली आमचं इन्व्हॉल्वमेंट त्याच्यामध्ये असणं फार गरजेचं आहे. सो वी आर ऑल्सो ट्रेनिंग ॲज वेल ॲज जसे मी हे काही कंपनीजची नावं सांगितली, ते इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ते सुद्धा आमच्या स्टुडंट्सला गेस्ट लेक्चर्स करतात. सो जसं मी सांगितलं की आमचे पंढरपूरचे काही कॉलेजेस वगैरे आहेत, त्याच्यामध्ये आम्ही जे आहे हा सिलेबस वगैरे इन्व्हॉल्ड केलेला आहे, जिथे ऑल 3 years द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विल बी कमिंग टू युअर कॉलेज आणि वन्स इन अ वीक ते स्टुडंट्सला जे आहे ते एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वगैरे आपण ज्याला बोलू शकतो, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स तुम्हाला ट्रेनिंग वगैरे प्रोव्हाइड करतात. कमिंग बॅक टू टुडेज सेमिनार, जसं मी सांगितलं की इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट्सला तर ऑब्व्हियसली ते प्रोग्रामिंग वगैरेचं नॉलेज त्यांना आहे, पण नॉन इंजिनिअरिंगच्या स्टुडंट्सला जर असं असेल, माइंडमध्ये एक मिसकन्सेप्शन असेल की बाबा आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. सो असं काही नाही आहे. डिजिटल मार्केटिंगसाठी यू नीड नॉट टू हॅव द प्रोग्रामिंग लँग्वेज नॉलेज. आणि आता याच्यामध्ये डिजिटल मार्केटिंगमध्ये काय असे इम्पॉर्टंट पार्ट्स आहेत जे तुम्हाला, किंवा ॲज अ डिजिटल मार्केटर, सपोज आय एम टॉकिंग अबाउट दी MBA स्टुडंट्स. सो जे MBA स्टुडंट्स आहेत ते स्वतःला आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दे कॅन सी देमसेल्फ ॲज अ कॉन्टेंट रायटर. तुम्ही जसे स्विगीचं तुमच्याकडे जर मोबाईल ऍप्लिकेशन असेल, तुम्ही बघत असाल की वरून तुम्हाला एक नोटिफिकेशन डेली बेसिसवर त्यांचं येतं, राईट? ऑलमोस्ट जे काही ऍप्लिकेशन तुम्ही वापरता, फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्विगी, ओला, उबर वगैरे. मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट खूप महत्वाची आहे ही गाईड करू इच्छिते, की जर तुमच्याकडे भलेही तुम्हाला ओलाची, उबेरची गरज नाहीये, भलेही तुम्हाला मेक माय ट्रिप साठी तुम्हाला कुठे हॉटेल वगैरे बुकिंग करायचे नाहीये, दॅट इज टोटली फाईन. बट स्टील गरज असेल म्हणूनच तो ऍप्लिकेशन तुमच्या मोबाईलमध्ये हवाय असं नाहीये. यू गाईज आर इंजिनिअरिंग स्टुडंट, यू गाईज आर मॅनेजमेंट स्टुडंट. तुम्ही येत्या फ्युचरचे तुम्ही
करता करविता आहात, आय कॅन से, राईट. यू पीपल आर गोइंग टू, अँड बिलीव्ह मी, जर आज लहान मुलं सुद्धा US मध्ये ऍट द एज ऑफ 7 years किंवा 9 years मध्ये दे आर बीन डेव्हलपिंग द होल ऍप्लिकेशन, देन वाय नॉट वी, राईट. आपल्याकडे टॅलेंट आहे, फक्त थोडंसं ते जे पुश करायला लागतं किंवा थोडंसं ते जे यु नो द इंडस्ट्रियल लेवलवरचं जे ट्रेनिंग आहे, वी आर हिअर टू प्रोव्हाइड यू ऑल दॅट, राईट. आणि जे काही स्टुडंट्स आता येणाऱ्या वीकमध्ये तुम्हाला भूषण सर तुम्हाला जे आहेत ते गाईड करतीलच आफ्टर दिस सेशन की कशा पद्धतीने तुम्ही या प्रोग्रामला एनरोल करू शकता. बट आय वुड लाईक टू टेल यू की जे काही स्टुडंट्स पार्टिसिपंट्स याच्यामध्ये अटेंडीज होणार आहेत, त्या सर्व स्टुडंट्सला आमच्यातर्फे जे आहे हे तुमच्या एक्झिस्टिंग फील्डमध्ये जर तुम्हाला जॉब हवा असेल तर 101% आमच्यातर्फे तुम्हाला हा प्लेसमेंट असिस्टन्स जो आहे हा प्रोव्हाइड करण्यात येणार आहे टू दोज स्टुडंट्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. सो सर्व पार्टिसिपेंट्सला ते आम्ही हे करणार आहोत. त्यानंतर सर्टिफिकेशन, ऑब्व्हियसली तुम्ही समर इंटर्नशिप किंवा एक वर्कशॉप तुम्ही अटेंड केलेला आहे, असं तुम्हाला एक सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड बाय सो अँड सो कंपनी विथ आवर कंपनी नेम, तुम्हाला एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हँड ओव्हर केलं जाणार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे तुम्हाला आम्ही ह्या 3 to 4 डेजच्या सेशन मध्ये शिकवणार आहोत त्याच्यावर आम्ही तुम्हाला 1 वीकचं पूर्ण प्रॅक्टिकल करायला सांगणार आहोत, बिकॉज ऑब्व्हियसली यू पीपल नोज अबाउट इट, कारण तुम्ही कॉलेजेसचे लेक्चर्स वगैरे घेत आहात झूम मधून, तर तुम्हाला डेफिनेटली माहित असेल की स्क्रीनवरती तुमच्या ऑप्शन असतं, खाली बघा मधोमध आहे शेअर स्क्रीन म्हणून ग्रीन कलरचं बटन आहे. द मोमेंट यू शेअर द स्क्रीन, सो आम्ही तुमचे ते असाइनमेंट बघू शकतो, किंवा ऍट द इनिशियल हे जे 3 दिवसाचं जे लेक्चर आहे, आय एम नॉट शुअर की भूषण सरांचं आणि आमच्या स्टाफ बरोबर कसं काही पुढे प्रोग्राम्स अटेंड करायचे आहेत भूषण सर ते, बट सपोज जर आम्ही तुमच्या कॉलेजेसमध्ये येणार आहोत तर तुम्हाला ते पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आणि तुमच्या प्रत्येकाच्या स्क्रीनवर तर तुम्ही ते करणारच आहात प्रॅक्टिकल. बट जर झूम थ्रू जर तो लेक्चर असेल तर इथे तुम्हाला शेअर स्क्रीन करून यू पीपल विल बी सीइंग आवर स्क्रीन की एक्झॅक्टली कशा पद्धतीमध्ये डिजिटल मार्केटिंग केलं जातं, SEO काय आहे, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन म्हणजे काय असतं, त्याच्या टेक्निक्स काय आहेत, हाऊ यू कॅन बिकम SEO एक्झिक्युटिव्ह, किंवा जरी तुमचं इंटरेस्ट ऍज अ प्रोफेशन तुम्हाला SEO एक्झिक्युटिव्ह नाही बनायचंय, बट इफ यू वॉन्टेड टू नो अबाउट इट, डेफिनेटली यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दिस इन टू दिस सेशन. सेकंड आहे तुम्ही सोशल मीडिया मार्केटिंग. बऱ्याच लोकांना काय वाटतं की हा फेसबुकमध्ये मी थोडंसं पोस्ट वगैरे केलं किंवा त्याला शेअरिंग वगैरे केलं झालं मी म्हणजे यु नो आय वुड बिकम अ सोशल मीडिया मार्केटर. नॉट एट ऑल. त्याच्याबरोबर येतो व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इज कॉल्ड कॉन्टेंट रायटिंग. सो कॉन्टेंट आपण बोलू शकतो एक तलवारीची धार आहे कॉन्टेंटला, जसं आपल्या मराठीमध्ये आपण बोलतो की शब्दांना तलवारीची धार असते, राईट. सो दॅट इज सी शब्द इज नथिंग बट ऑफ कॉन्टेंट. अंडरस्टँड दॅट. वर्ड पॉवर, यु नो जे शब्द जे स्टेटमेंट आपण बनवतो तेच मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगत होते की मोबाईल ऍप्लिकेशन भले तुम्ही युज करू किंवा नका करा, पण तुमच्याकडे ते ऍप्लिकेशन असायला हवेत. आजच तुम्ही ऑब्व्हियसली ते ऍप्लिकेशन माझे नाही आहे, म्हणजे मी काय तुम्हाला प्रमोशन नाही करत आहे, बट दिस इज फॉर युअर नॉलेज. आय एम बीन टेलिंग यू की स्विगीचं ऍप्लिकेशन नसेल तर डाउनलोड करा, झोमॅटोचं ऍप्लिकेशन नसेल तर डाउनलोड करा, अमेझॉन फ्लिपकार्ट मधून कुणाचं तरी एकाचं डाउनलोड करा, उबर किंवा ओला मधून एकाचं करा. सो हे ज्यावेळेस तुमच्याकडे ऍप्लिकेशन असतील ना, यू विल सी 1 वीक और 10 डेज ठेवा तो ऍप्लिकेशन तुमच्याकडे. किंवा इंजिनियर, त्याच्यामुळे काय होणार, द इंजिनिअरिंग स्टुडंट और नॉन इंजिनिअरिंग स्टुडंट बोथ ऑफ यू ऑल अंडरस्टँड की कशा पद्धतीने कॉन्टेंट लिहिले जातात. हे जे बिग ब्रँड्स आहेत हे फक्त IT च्या जोरावर बिग ब्रँड्स नाही आहेत गायज. दे आर ऑल्सो मास्टर्ड इन टू कॉन्टेंट. दे आर ऑल्सो ऑब्व्हियसली ऍट द इनिशियल लेवल प्रत्येकाने सोलली अलोनच केलेला आहे. तुम्हाला माहिती आहे फेसबुक, राईट. फेसबुकचा मार्क झुकरबर्गचा मूवी पाहिला तुम्ही? किती स्टुडंटने पाहिला असेल? आय एम नॉट शुअर. किंवा कदाचित मला वाटतं फक्त 20% स्टुडंटने पाहिला असेल आणि मॅक्सिमम लोकांनी नसेल पाहिला, राईट. आय वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द मूवी. किंवा स्टीव्ह जॉब्स, राईट. सो हे सर्व तुम्ही बघा, बिकॉज वन्स यू आर वॉचिंग, सी हे मी सांगेल की भूषण सर, आय वुड ऑल्सो लाईक टू टेल यू की जर कॉलेजच्या स्टुडंट्सला ते पर्सनली नसतील बघणार तर तुम्ही त्यांना शो करा, कारण की या मूव्हीज मधून डेफिनेटली मी मुंबईला वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मध्ये आमच्या स्टुडंटला मी असे जवळजवळ आजपर्यंत 5 to 6 मूव्हीज आहेत. त्याच्यातले छोटे छोटे काही क्लिप, जरुरी नाही की पूर्णच मूवी, पण येस अराउंड 45 minutes to 1 hour चे जे टोटल क्लिप्स आहेत ते मी यांना दाखवलेले आहेत. समजा एखाद्या वन सेमिनार मध्ये किंवा काही याच्यामध्ये एक मूवीचं सीन्स, बिकॉज दिस मूवीज, देर आर मेनी मूवीज
I'm not talking about Indians movies only, I'm talking about all the big brands movies, because yes, त्यातून आपल्याला भरपूर काही शिकायला मिळणार आहे. अंडरस्टँड. सो प्रत्येकाने सिंगल जर्नी सुरू केलेली असते, म्हणजे स्वतःने एकट्यानेच पहिली जर्नी सुरू केलेली आहे, मग त्याला थोडे थोडे करून असे जॉईन होऊन आणि मग त्यांचं बनलेलं असतं एक ऑर्गनायझेशन, राईट. मग त्या ऑर्गनायझेशनचे बनतात डिपार्टमेंट्स. केव्हा पण एक ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यामध्ये ऑब्व्हियसली लाईक यू हॅव द डिपार्टमेंट, यू हॅव द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यू हॅव द मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट, देन यू हॅव फायनान्स डिपार्टमेंट, यू हॅव HR डिपार्टमेंट, ह्युमन रिसोर्स, ऍडमिन, अकाउंट्स, राईट. देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गनायझेशन. पण हे सर्व नंतरची गोष्ट आहे गाईज. सुरुवात ज्यावेळेस तुमच्या प्रत्येक इनोव्हेटिव्ह गोष्टीची किंवा तुमच्या ऑन्टरप्रेनरची, तुमच्या स्टार्टअपची जेव्हा सुरुवात होते ती एकट्यानेच होते. त्यामुळे यू नीड नॉट टू बी गॉड समवेअर, स्टंबल अपॉन ऑन समथिंग, किंवा कुठे असं फंबल होण्याची गरज नाहीये, किंवा कुठेतरी एक मनामध्ये तो पाठ येतो की बाबा मी सक्सेसफुल होईल किंवा नाही होईल, किंवा जर नाही झालो तर मग माझे गावचे आसपासचे लोक किंवा माझ्या घरवाले मला काय बोलतील. डेफिनेटली मी एक सजेस्ट करेल तुम्हाला की आजपर्यंत तुम्ही जेवढे पण काही बिग हस्ती जे बघताय, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिपिकली पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन्स बद्दल नाही बोलत आहे मी, आय एम सो सॉरी, नो हार्ड फिलिंग्स, but I'm talking about the self-made entrepreneurs, the big brands like whether it is Microsoft, whether it is IBM, whether it is Flipkart. You see the Flipkart, they were Indians, right? They were not like Amazon. Amazon is not Indian, but the Flipkarts were Indians, right? ते एवढे सगळे काही, ओला इज इंडियन्स. ओयो, किती लोकांना ओयो माहिती आहे स्टुडंट्स? ओयो ऐकलंय तुम्ही? OYO, ओयो रूम्स. ओके. सो ओयो रूम्स जो आहे त्याने ऍट द एज ऑफ 19 त्याने स्टार्ट केलं, राईट, त्याचं करिअर. अँड देन ही डेव्हलप्स, ही इज द फर्स्ट इंडियन ऑन्टरप्रेनर ज्याने सो अर्ली एज मध्ये त्याने स्टार्ट केलं करिअर, आणि त्याने ओयोचं एक सॉफ्टवेअर बनवलं. सॉफ्टवेअर म्हणजे त्याने ऍक्च्युअली वेब ऍप्लिकेशन बनवलं जिथे त्याचे टायअप्स होते छोटे छोटे हॉटेल्स बरोबर, बिकॉज 5 स्टार हॉटेल बरोबर त्या, बिकॉज सी तेच मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करते इथे की जेवढी आपली कॅपॅसिटी असेल, जिथे तुम्हाला वाटतं की येस आय कॅन गेट सक्सीड इन टू दिस, तिथपर्यंत डेफिनेटली पोहोचण्याचा ऍटलिस्ट प्रयत्न करा, राईट. आणि त्याला सुद्धा त्याच्या ह्या जर्नीमध्ये इतके ट्रबल्स, इतके प्रॉब्लेम्स झालेत, बट ही डिड नॉट. तो त्याचं घर सोडून म्हणजे केव्हाच दुसऱ्या साईडला स्टार्टिंग ही वेंट टू US. मग तिथे त्याने स्टायपंड वगैरे मिळवलं त्याच्या टॅलेंटच्या जोरावरती. मग तिथे ऍक्च्युअली सी इवन वी ऑल्सो डू दिस. सो आय वुड ऑल्सो लाईक टू टेल यू ऑल दॅट की आम्ही ऍज अ मेंटॉर, भरपूर स्टार्टअप्स आहेत आपल्या इथे मुंबईमध्ये किंवा आसपासच्या एरियाजमध्ये किंवा ऑल अक्रॉस द इंडिया. आमच्याकडे स्टुडंट्स जे आहेत ते आम्हाला मेल वगैरे करतात, अँड देन आम्ही त्यांचं ते, आमची एक अनालिस्ट टीम आहे ती अनालिस करते प्रॉपरली की हे स्टार्टअप्स काय आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं आमची IT टीम आहे, ते पण प्रॉपरली त्यांचं अनालिस करतात. आमच्याकडे मार्केट रिसर्चची टीम आहे, ते पण प्रॉपर रिसर्च वर्क करतात की एक्झॅक्टली यांचं जे प्रोजेक्ट आहे ते काय लेवलवरती आहे आता सध्या. आणि मग आम्ही ऍज अ सीड फंडिंग ज्याला आपण बोलतो, छोटंसं फंडिंग जे आहे. आणि मेन तर बघा कसं असतं की फक्त फंडिंग किंवा फक्त पैशानेच नसतं. जर पैशानेच असतं तर आज भरपूर लोकांकडे भरपूर पैसे आहेत, त्यांनी भरपूर मोठं ऑन्टरप्रेनरशिप जे आहे ओला आणि उबेर पेक्षा बनवायला हवं किंवा अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट पेक्षा बनवायला हवं. आज त्यांचं तेवढं ऑन्टरप्रेनरशिप नाहीये, राईट. फ्लिपकार्ट बिलियनियर्स, म्हणजे बिलियनची काही लिमिट नाहीये, एवढ्या बिलियनियर्स मध्ये कंपनीचे स्टेक जे आहे ते बाय केलेले आहेत वॉलमार्टने, राईट. सो एवढा बिलियनियर्स अमाऊंटचं मनी कसं ते तुमच्याकडे ज्यावेळेस 1 करोड आहे तर त्या 1 करोडने तुम्ही 100 करोड किंवा 1000 करोड पर्यंत कसे पोहोचू शकताय, हे तुम्हाला मेंटॉरशिपची फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, ह्या मेंटॉरशिपची ऍक्च्युअली गरज असते प्रत्येक स्टुडंट्सला. अँड फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया देर आर मेनी स्टुडंट्स ज्यांना आजपर्यंत आम्ही ज्याला आपण एंजल इन्व्हेस्टर्स बोलतो, ज्यांना थोड्याशा इन्व्हेस्टमेंटची पण इन्व्हेस्टमेंट बरोबर महत्वाचं म्हणजे त्यांना पूर्ण ब्रशिंग अप, त्यांना पुढे हे त्यांचं जे छोटंसं जे बेबी स्टार्टअप त्यांनी चालू केले त्याला पूर्ण ग्रोनअप कसं करायचं आणि कसं त्याला ऍक्च्युअली सक्सेसफुल लेवलवरती घेऊन जायचं. बिकॉज भरपूर छोटे मोठे स्टार्टअप्स होतात पण नंतर मग त्यांना ते कळत नाही की कॉम्प्लेक्सिटी जास्त वाढते प्रोजेक्टची. देन दे डोंट अंडरस्टँड की असं आता याच्यामध्ये पुढे कसं जायचं. आय एम नॉट ओनली टॉकिंग दिस टू
the IT students. I'm also talking about even the the mechanical engineerings. I'm also talking about the other commerce and the management students किंवा pharmacists जे काही आहेत. कारण at every stage you are been going to require this sort of guidance. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण तुम्ही जे शिकताय असं जरुरी नाही ना की तुम्ही फक्त जॉबच करायचं किंवा जॉब जरी करायचं असेल तुम्हाला तरी पण तुमच्याकडे ज्यावेळेस हे एक ऍड ऑन स्किल आहे डिजिटल मार्केटिंग. आय एम टेलिंग यू, मी तुम्हाला मार्केटिंगची पॉवर सुरुवातीलाच सांगितली काय आहे. आणि जसं आता डिजिटल मार्केटिंग, सी दिस इज अबाउट मार्केटिंग अँड प्लस डिजिटल मार्केटिंग इज टू व्हेरी वास्ट. कारण तुम्हाला किंवा आम्हाला कुणालाही आज जर वर्ल्डमध्ये कुणाला काही सर्च करायचं असेल ते इमिडिएटली गुगल सर्च इंजिनवर जातात. आय वुड लाईक टू टेल यू अबाउट दिस. तुम्हाला तुमच्यातल्या IT इंजिनियर्स मधून किती स्टुडंटला माहिती की ऑब्व्हियसली गुगल काय आहे, एक सर्च इंजिन आहे, राईट. पण हा जो सर्च इंजिन आहे त्याच्यामध्ये विदाउट काही करता वेबसाईट रँक होतात का? कधीच नाही. सपोज इफ आय एम बीन हॅव्हिंग लेट्स से की माझा एक बिझनेस आहे, बिझनेस आपण बोलू शकतो की टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचा माझा बिझनेस आहे, ठीक आहे. माझी वेबसाईट सुद्धा आहे. पण ज्या वेळेस मुंबई किंवा इंडियाच्या कुठल्याही कोणाकोपऱ्यातून कुणी जर सर्च करताय की बेस्ट टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स सर्व्हिसेस और सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, बेस्ट टूर्स अँड ट्रॅव्हल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स इन पुणे किंवा इन मुंबई असं कुणी सर्च करताय, तर ह्या कीवर्डवर तुमचा बिझनेस समर्थ ट्रॅव्हल टूर्स अँड ट्रॅव्हल सपोज असा बिझनेस आहे, तर ह्या नावाचं तुमची जी वेबसाईट आहे ती तिथे रँक होते का? ऍब्सोल्युटली नो. ती कधीच डायरेक्टली रँक होणार नाही. म्हणजे वेबसाईट बनवणं हे वेगळं आहे. वेबसाईट बनवणं म्हणजे जस्ट प्रॉडक्ट बनवलंय पण त्याला अजून मार्केट केलेलं नाहीये आणि त्याला मार्केट करणं म्हणजे डिजिटल मार्केटिंग. सो कुठलाही वेबसाईट ज्यावेळेस वेबसाईट बनते तर जरुरी नाहीये ती वेबसाईट लगेचच गुगल सर्च इंजिनवर किंवा काही कालांतराने सुद्धा ती वेबसाईट गुगल सर्च इंजिनवरती येईल. नो, नॉट एट ऑल. ती येण्यासाठी डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट हे प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये गरजेचं असतं. अँड दॅट इज द रिझन देर आर लाईक एव्हरीबडी कुठल्याही डोमेन मध्ये डिजिटल मार्केटिंग, जसं सुरुवातीला भूषण सरांनी सांगितलं, येस कुठलाही डोमेन असू दे पण डिजिटल मार्केटिंगचा जो स्किल आहे हा तुमच्या प्रत्येकाकडे हवाय. इट्स नॉट जस्ट फॉर की तुम्ही, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की तुम्ही तुमचं करिअर सोडून तुम्ही डिजिटल मार्केटिंग मध्ये स्विच ओव्हर करा असं कोणी गाईड करणार आहे? ऍब्सोल्युटली नो. पण मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की प्रत्येक स्तरावरती तुम्हाला वेन यू हॅव दिस नॉलेज तुम्हाला कधीही बॅक बोलतात ना किंवा कुठेतरी कधीही रिसेशन चालू झालं, IT मध्ये जसं क्रॅश झालं होतं बरेच वर्षापूर्वी 2008ला, त्याच्या अगोदरही एकदा क्रॅश झालं होतं. सो त्याच्यानंतर मग खूप लोकांना प्रॉब्लेम झाले होते. इनिशियली तर असं होतं की 2008च्या नंतर ऑलमोस्ट 4-5 years बिकॉज आय वॉज अ प्रोफेसर ऍट दॅट टाइम, आय वॉज सेइंग की ऍडमिशन सुद्धा IT साठी लोक घाबरत होते की कसं काय करायचं, बिकॉज इथे जर कधी क्रॅश झालं तर मग काय करणार, राईट. सो येस, ज्यावेळेस तुम्ही डिजिटल मार्केटिंगचं पण तुमच्याकडे स्किल बघा, स्किल कधी पण वेस्ट जाणार नाहीये, कधीच नाही. आणि ज्याच्याकडे ऍक्च्युअली कला आहे तो कधीही भुकेला राहणार नाही. अंडरस्टँड दॅट. दिस इज, हे लिहून ठेवा माझ्या माइंड मध्ये की ज्यावेळेस तुमच्याकडे स्किल्स आहेत ना किंवा कला आहे तुम्हाला कधीही ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस आपण ज्यावेळेस 5 स्टार हॉटेलमध्ये चांगलं असताना जेवत होतो तर 5 स्टार मध्ये नाही तर आपल्याला 3 स्टार किंवा आपल्या रेग्युलर हॉटेलमध्ये खाता येईल, एवढं तरी आपल्या स्किलच्या जोरावरती तुम्ही स्टेबल राहू शकता. सो दिस इज वाय यू शुड हॅव द स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आय लाईक टू ऑल्सो टेल अबाउट जर सपोज कुणाला डिजिटल मार्केटिंग नंतर, जसं मॅनेजमेंट स्टुडंट सुद्धा आहेत आय बिलीव्ह की ह्या वेबिनारमध्ये. सो जे स्टुडंट्स मॅनेजमेंट स्टडीज करतायत, MBA इन मार्केटिंग किंवा MBA इन HR वगैरे करतायत, तर येस सपोज आता एखादा MBA इन HR करतोय तर त्यांना हे कसं इम्पॉर्टंट असणार आहे. त्यांनी स्वतःची ऑब्व्हियसली आजकाल बघा तुमचं कुठलाही बिझनेस जर तुम्ही माइंडमध्ये घेऊन चालताय की मला हा बिझनेस माझा MBA झाल्यानंतर करायचा आहे, ऑब्व्हियसली बिझनेस इज इक्वल टू तुमची वेबसाईट असणार आहे. ज्यावेळेस तुमची वेबसाईट असणार आहे तुम्हाला बिझनेस कुठून मिळणार आहे? ऑनलाईन वरूनच मिळणार आहे. आज जर तुम्हाला जॉब जरी सर्च करायचे असतील, गॉन आर द डेज, ते दिवस गेले जेव्हा लोक जॉब सर्च करण्यासाठी न्यूजपेपर वापरायचे. लोक टाइम जॉब, मुंबई मिरर त्याच्यामध्ये जॉब बघायचे की जॉबच्या सेक्शन मध्ये काय आहे का. हल्ली तुम्ही मला सांगा तुम्हाला कुणालाही जॉब पाहिजे असेल तर तुम्ही डेफिनेटली न्यूजपेपर नाही बघत, तुम्ही Naukri.com ला व्हिजिट करता किंवा त्यांचं ऍप्लिकेशन डाउनलोड करत असाल. Shine.com आहे, मॉन्स्टर आहे, टाइम जॉब आहे, किती सारी जॉबचे पोर्टल आहेत. पोर्टल म्हणजे बिग वेबसाईट्स आहेत
किती सारे जॉबसाठी मोबाईल ऍप्लिकेशन आहेत, आपण तेच डाउनलोड करत असाल आणि त्यातूनच तुमचं रेझ्युम वगैरे अपलोड करत असाल, राईट. तर हे सर्व जे आहे एवढं म्हणजे टेक्निलिशियस झालेलं आहे सर्व, की जर कस्टमर जो आहे हा एवढा त्यांच्या प्रत्येक गरजांसाठी ऑनलाईन आहे. सो जसं मी सांगत होते की समजा कोणी HR इन MBA करत असेल, त्यांना जर इन फ्युचर त्यांचं स्वतःचं बिझनेस करायचं MBA कम्प्लीट झाल्यानंतर, काहीतरी विजन असणारच ना की MBA झाल्यानंतर मला काय करायचंय, राईट. सो ज्यावेळेस तुम्ही ते तुमचं बिझनेस चालू करणार, तुमची स्वतःची वेबसाईट असणार. आता तुमची ज्यावेळेस वेबसाईट असणार, ती वेबसाईट जसं मी सुरुवातीला सांगितलं ती रँक होणार नाही अनटिल अँड अनलेस तुम्ही त्याची डिजिटल मार्केटिंग किंवा SEO नाही करत आहेत, किंवा तुम्ही गुगल ऍडवर्ड्स मध्ये ऍज अ मॅनेजर ऑफ गुगल ऍड्स तुम्ही ऍड नाही रन करणार आहेत, किंवा सोशल मीडिया मार्केटिंग वरती तुमचे भरपूर, म्हणजे सोशल मीडिया मार्केटिंगच नाही, ज्यावेळेस तुम्हाला SEO मी बोलते ना, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, हजारो वेबसाईट्स असतात त्याच्यावरती आपल्या वेबसाईटचा प्रेझेन्स आपल्याला करावा लागतो. हा प्रेझेन्स जोपर्यंत तुमचा नसणार आहे तुमच्या www.soandso.com वेबसाईटचा, तोपर्यंत गुगल सर्च इंजिन वरती तुमची वेबसाईट युजरच्या कुठल्याही कीवर्ड वरती रँक होणार नाही, राईट. म्हणून तुम्हाला डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टंट आहे. आणि बाकी मी तर आता IT वगैरे बद्दल सर्वांना सांगितलेलंच आहे की त्यांना काय हे इम्पॉर्टंट आहे. अँड येस, सो I would like to also tell about one thing, that Bhushan sir, if you are listening to me. Yes, madam. Yes, sir. Sir, I think the Pooja has been got sir convinced. Deshmukh sir, she might have got him also convinced to join this session. So Okay. I would introduce Deshmukh sir in between you all, and for 5 minutes he would also have a talk with your students. Yes, sir. Yes, ma'am. Definitely. Welcome, Deshmukh sir. Thank you, sir. I would. Okay, students. So I would also like to tell you about that the Deshmukh sir, who is actually the founder of Zofert Infotech Private Limited and VLS Digitech Private Limited. You can see our application on Play Store and App Store, hahakar.in. हाहाकारचा आमचा ऍप्लिकेशन आहे. इट इज ऍक्च्युअली लास्ट एप्रिल मध्ये आमचा ऍप्लिकेशन जो आहे हा आम्ही सॉफ्ट लॉन्चिंग ऑलरेडी केला होता त्याचा. बट येस, अनफॉर्च्युनेटली ड्यू टू द कोविड, ओला उबरचे आणि आमचे सर्व्हिसेस जे आहेत ह्या भरपूर प्रमाणात कमी केलेल्या आहेत गव्हर्नमेंटने, राईट. सो येस, सर इज अ फाउंडर ऑफ हाहाकार ऍप्लिकेशन ऑल्सो, आणि त्यांचे जे भरपूर काही आयडियोलॉजीज आहेत त्याच्यामुळे हा ऍप्लिकेशन जो आहे हा लोकांना त्यांचं नेटवर्किंग ग्रो करण्यासाठी हेल्प करणार आहे. इट्स अ व्हेरी द व्हेरी फॅब्युलस ऍप्लिकेशन. तुम्ही डेफिनेटली ऍप्लिकेशन ऍप स्टोर किंवा प्ले स्टोर वरून डाउनलोड करू शकता. सिमिलर टू ओला उबर आहे, पण त्याच्यामध्ये काही जशी USP आपण ज्याला बोलतो, युनिक सेलिंग प्राइस, जी त्याची एक स्ट्रॅटेजी आहे ती आमची अशी आहे की म्हणजे जनरली आपण ओला आणि उबर ज्यावेळेस ऍप्लिकेशन बुक करतो, कार बुक करतो, तर आपल्या बरोबर समजा पूर्वी असं होतं की आता कोविडमुळे शेअरिंग अलाउड नाहीये, पण पूर्वी शेअरिंग अलाउड होतं, राईट. सो शेअरिंग मध्ये काय होतं की तुम्हाला कुठलेही म्हणजे कुणी पण तुमच्या बरोबर शेअर करतात, आणि तुमचं जे ड्रायव्हर आहे तो बाय प्रोफेशन ड्रायव्हर असतो. पण आमचा जो हाहाकार आहे हा ऍप्लिकेशन डिफरंट कसा होता दुसऱ्यांकडनं, कारण की त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस प्रायडर, सपोज जर तुमची गाडी आहे आणि तुम्ही एका डेस्टिनेशन पासून दुसऱ्या, सपोज आता तुम्ही तुमचं कॉलेज, आय एम नॉट शुअर अबाउट द लोकेशन, पण जिथे आहे तिथपासून तुम्ही तुमच्या रेसिडेन्शियल एरियापर्यंत रोज ट्रॅव्हल करता, तर ह्या ट्रॅव्हलच्या दरम्यान मध्ये तुम्ही काय करू शकता. लेट्स से अबाउट आता मी इथे नवी मुंबईला आहे, तर नवी मुंबई पासून बँड्राला मी रोज ट्रॅव्हल करते, तर माझ्या ह्या डेस्टिनेशन मध्ये मी हाहाकारमध्ये ऍज अ प्रायडर मी माझी कार रजिस्टर्ड केलेली आहे, आणि मी बाय प्रोफेशन एक लेक्चरर आहे किंवा बाय प्रोफेशन एक ऑन्टरप्रेनर आहे. तर मला जर हाहाकार मधून समजा मला बुकिंग येतात आणि मी बघू शकते की अच्छा आज कोण येते माझ्याकडे, डॉक्टर्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये ते नोटिफिकेशन मध्ये दाखवलं जातं की सो अँड सो इज मिस्टर सो अँड सो आणि बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर. असा आमचा हा ऍप्लिकेशन आहे. खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे हा, आणि सक्सेसफुली आम्ही मुंबईमध्ये ऑलरेडी लॉन्च पण केलेला आहे तो. सो त्याच्यामध्ये मला लिहून येतं की हा आज डॉक्टर मला माझ्या राईडला जॉईन करतायत. सो मला वाटत असेल की हा मी ऍक्सेप्ट करावी ही राईड, तर मी त्यांची राईड ऍक्सेप्ट करते. मग माझ्या बरोबर ह्या वाशी किंवा नवी मुंबई पासून बँड्रा पर्यंतचं जे त्यांना जिथे ड्रॉप आहे तो मी माझ्या ऑन द वेज ड्रॉप त्यांना करू शकते. बाय दिस, जसं लिंक्ड इन वरती आपण खूप वेल प्रोफेशनल लोकांचे जे आहेत ते नेटवर्किंग आपण बिल्ड करू शकतो. बिकॉज अंडरस्टँड, this is again I'm telling for all of the students, understand this is very very carefully. तुम्ही
तुमचं जे नेटवर्किंग आहे, आणि नेटवर्किंग म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट, सी, कधी पण वेल एज्युकेटेड लोक, ऑब्व्हियसली जसे तुमच्या कॉलेजमध्ये सराउंडेड बाय ऑल द वेल एज्युकेटेड लोक आहेत, सो यांचं नेटवर्क आणि यांच्यासारखे बाहेरच्या जगामध्ये पण जे वेल एज्युकेटेड लोक आहेत, यांचं नेहमी नेटवर्किंग तुमच्या बरोबर स्ट्रॉंग ठेवा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी युजफुल फॉर ऑल अबाउट युअर लाईफ. पूर्ण म्हणजे अजून तर तुमची लाईफ सुरू पण नाही झाली, अजून तर तुम्ही फक्त त्या कॉलेजच्या सेफ झोन मध्ये आहात. आता त्याच्या बाहेर आल्यानंतरच तुमची ऍक्च्युअल करिअर पार्ट ग्रोथ चालू होणार आहे, राईट? ऑल राईट, सो आय वुड लाईक टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू. देशमुख सर एक 5 मिनिटांसाठी तुमच्याशी बोलतील, आणि त्यानंतर एक 10 मिनिटात और 10 to 15 मिनिट्स मध्ये वी कॅन क्लोज दिस सेशन. सो आय वुड लाईक टू वेलकम देशमुख सर. Yes. Yes, please. Welcome. Hi. This is. I suppose everyone is able to listen to me, right? I'm audible, Paul. Yes, sir. Not able to. Yes, Okay. sir. Okay. Thank you. Good to hear you. First of all, thank you to all. Yes. Thank you. Thanks. First of all, thanks to Dr. A.J. Patil, a principal of your esteemed college, and Mr. P.S. Gadikar, the admin officer. Thank you for that, and Mr. Bhushan Borade, the HOD of computer. First of all, thanks, and I really appreciated that you have been conducting and you have been thinking much for your student. And in this pandemic also, where actually the people have not been thinking of anything related to this thing. They are just only and only they have been part of the academic, which is like this is the great part what to be participate in such actually the webinar to share my knowledge. First of all, let me introduce myself. I am Mr. Vignesh Deshmukh, basically born and brought up in Mumbai, but my hometown is Pune, a main Pune city. Okay. And like for my further studies, after been doing, I was a Xavier student based in South Mumbai, and then I thought of doing some sort of specialization into something. I have done my MBA in basically into the digital marketing and all that. I was a science student basically, but I thought that was 15 years back. I thought this is the greatest opportunity what I can do. I did it my MBA into this domain 15 years back. That was from the London University. Basically, then back I have settled in basically in London, and then for a few years I was been there only. So you can consider me as an NRI. But what it make me to come back to India was been like I'm a business consultant also. I help businesses to how to grow. I'm in short, you can think of like I'm a doctor of business. Basically, all B2B seminars across India, across Asia Pacific, I've been handling all this thing. Okay, but my part was something like that. When I travel across globe, when I seize my Indian talent, they are not nurturing in our country. They are going and doing for some other country. Like I have a very very dear friend of mine. If you ever heard about the Microsoft Xbox gaming console, that is one of the developer that has been very very dear friend of mine. Then there are many. I don't want to share now the details. Some of the people who will be associated with me, definitely they'll be coming to know. Basically, then it makes me like product back in London and been showing to the world, or been coming back to India with a London based product. It was not I was not liking, because whether you go anywhere, we Indians have Indian by heart, that makes me to realize to come back to my country back and to start something by fresh, wherein it should says that it should says that this is an Indian product which has been serving the world. What would happen, we are user based country. Can anyone tell me what this statement means? Basically, we are user based country. Can anyone tell me, please?
We are user-based country. What this statement means more of? No answers? I can't able to hear you, anyone. See, basically what is there, my every learning experience is always the interactive session, until unless you don't have the interaction, you don't come to know, come to know the talent. Sometimes what will happen that the people who speak less, they are also having a talent, but they are unable to express because they don't have that sort of words or something like that. When I say about user-based content, user-based country, what we are basically using all the foreign products, whether it is the technology, when we say about Microsoft, when we say about computer, when we say about mobile phone, when we say about any e-commerce platform, maximum, we have been using this, right? We have been using what depends on the other country directly. Okay, I didn't heard what because I've been using the cell phone. Sorry for that. Okay, so basically we are what we are we are just been using things. Okay, we are not developing inside the country more of, right? That's the reason our economy is not been growing. That's the reason I have came back to India. The reason was this only, so that my people, I can nurture them through this. The madam has spoke you regarding the digital marketing program and all that. The digital marketing is basically when we say about digital marketing, the digital marketing comes with data. Okay, people are not aware of. People think like digital marketing is just to do the online marketing and to reach to your target audience. No. Digital marketing starts with a part called data. A few months back, basically the Mukesh Ambani have told that data is new oil. Everyone have who actually read update themselves with the knowledge, they might be knowing about this statement, right? Data is a new oil. We are not talking about the internet data. We have been talking about the consumer behavior, how our people buy, how they take decision, right? That is a data, right? Why? That is the reason the China doesn't have allowed the Google or the Facebook or a WhatsApp to enter that country. Rather they have been developing within the country, which has been giving, just like Baidu is there. They have been putting up the effort that their in-house product will be there, so that their own data shouldn't be catched by the American companies, right? They're the same thing. That is the same thing what our country should also have been done, right? But nevertheless, I was giving the example for the digital marketing. Digital marketing actually, it's all about data. Okay, it's all about data analytics. Until and unless you don't know the pure data, you can't do the marketing. When we say about marketing, forget about just posting onto any social media channels or to do the stuff. It doesn't matter, right? What is the most important is taking up decisions. What is the most important thing is taking up the decisions, right? I'll give you the example. Make My Trip. When the Make My Trip have started initially, जब Make My Trip जब initially startup हुआ था, तो क्या हुआ था उसमें? Make My Trip have just started up, and then actually what would happen, Make My Trip का. Make My Trip doesn't acquire much more share out here. Okay, Make My Trip doesn't acquire much more share out here because at that time people don't used to go and book their flight tickets. People don't used to go like do their visa things onto the online part, right? People used to go where? People used to people used to do what? People used to be onto the depends on the purely on what? Purely they used to depend on the physical part, right? They used to have an agent who used to give them all this stuff, right? And then what had happened? They have to shift. They actually saw the data. They analyzed the data. The data shows that the more people have been coming from US. That is called Google Analytics. There are many tools. What you have to understand, make them understand to do. It can be in your web search. It can be in your social search. Both the things, all things depend upon the data. Then they move their business towards US. And then they did a couple of years out there. They make huge money. And then they come back in India. Okay. This is how actually the things works out. Okay. So like when we say about all this stuff, you have to always understand this. हमेशा एक चीज को समझ के चलो, बिना डेटा के कुछ नहीं होगा. जैसे when I came back, a part called home services, that is the brand is called as Zofer.in. Okay, Zofer.in. So
that was basically into the home services. Just after the 3 years of span of time, my data analysis team, they have given me they have given me the feedback. Feedback of what? Feedback of this, that maximum people have been coming from US. Maximum people have been coming from US. So I shift my base of Zoffer to the US part. I shift that thing to the US part. The reason was that you should start your business where the opportunity lies in, right? You shouldn't be going up the businesses where the opportunity doesn't have, right? The people, what the maximum people do, they do the businesses where the opportunity doesn't have, and then they fails, right? I actually, in my seminar, I actually teach that to the startups as well, that to start anything, you doesn't require money. You require a skill, right? You require a skill. And you require how to take decisions. That is the most important thing, right? That is the most important thing. Unless you don't know all this, you can't reach to your success goal, right? So I suppose you have been understood about what exactly the digital marketing is, and how the digital marketing, when I've been talking about the term of digital marketing has been benefit to all. It can be across any domain. If you have been the pharmacy student, see, the above skill is called as a digital marketing skill. If you have been the pharmacist and then you decide one day that rather than job, I want to pursue my career into business, then you require a skill of digital marketing. Rather than depending on other, if you have by yourself, what will happen? You can reach to your goal. Even for the engineering student, the automation still there have been problem, right? If you have, there's a deadly combination. When we say about engineering skill plus marketing, it's actually a deadly combination. The companies who have been looking out for some talented engineers, they will amaze with that thing. With a deadly combination of engineering degree plus a professional degree of digital marketing, right? This will take them, this will impress the employer to get them a job, right? That is, understand one thing. You should always look into what exactly the things are been, right? Then only you can reach to your goal, right? Unless you don't know the opportunity, and if you are not been boarding that plane, you have been losing your way. So you have to understand what exactly the skill is, what exactly the opportunity is, what exactly. Let's talk about this pandemic. In a year, we have seen many companies have lay off their employee, right? More of. They have removed their many of the employee. People have been working with 20%, 50%, depends upon the company. There are the many companies who have been shut down also. But there is one position which things have been into demand, and more people have been required for this thing. What is called it as a digital marketer, right? I have many examples. I have many case studies, which definitely I'll be sharing you into my premium seminar. What like madam has been spoke with you regarding all this thing, who will be attending this thing. Understand one thing, we actually guide. We are the incubator also. We actually train to the startups people also. Back in Maharashtra, what had happened, our people are not much into business. They don't take that sort of initiative, right? I actually motivated them that yes, doing job parallel, you can do the business also. Then when you realize that you have enough to survive, then you can do the full-time business. Okay. So understand one thing. Business is the present situation when we have been moving up. That the current situation is that you have to take a decision. We are Maharashtrian people. We are not much into the business oriented. We don't think about the businesses, right? When we go to see the Gujaratis, the state, the Rajasthan state, they are into the more of the business. They have been dominating, right? They have been dominating. I'm not saying anything bad about any community, but you have to understand about this, right? This is the opportunity. When we say about Flipkart, Ola, right? Housing, who have been running this show? This thing has been run by whom? This thing has been run by Bansals, Mittals, Airtel and all that. So this thing is been run by the Rajasthani people, right? Marwadis people. They have been. It's not that everything is into the blood. It's all about your
your skill. It's all about how you do things, right? You can be able to be a successful, right? For that, what is required is the skill set. Understand one thing: if you have a good skill set of a digital marketing, why only digital marketing I've been talking about? It's not that I have been part of this, that's the reason I've been talking about. You have to know about the future. The 15 years back, when after my completion of my graduation, when I was been asking to do something, so people have been suggested me like, no, this is like the traditional marketing can be okay, but not the professional way of digital marketing. What the opportunity is, right? You have to see the future, right? You have to see the future, then only you can be able to succeed into this thing. Okay, thank you. On this note, I suppose like you have understood what exactly the things are. Okay, so basically I'll be putting up the more efforts for being into the premium part. I'll be giving up more technical knowledge, the more the basically the real knowledge about how actually the things works out. Okay. On this note, thank you all, and good luck for your career, whatever things you have been doing, whatever domains you have been part of this one. Okay. Over to madam. Madam has been. Thank you again, all the seniors out there onto the college level. Thank you, and good luck for your things. Anything what you want to ask? Anyone? Any question? Thank you. All right. So, Bhushan sir. So, yeah. So yes, this was about what sir has been already explained. And I would like to again tell you all at the end of this webinar that in case if you all have been being the participants into the coming webinar or coming not webinar, I'm so sorry, for coming workshop जे आम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये घेणार आहोत किंवा let's say how we can work it out onto that. Bhushan sir will be the best person to convey the same to you all. पण त्याच्यामध्ये मला तुम्हाला सर्वांना पुन्हा एकदा सांगायचं आहे की what all things you people will be getting if you will be the part of that seminar. ज्यावेळेस तुम्ही त्या वर्कशॉपचा पार्ट बनता तर पहिला तर तुम्हाला एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम तुम्ही अटेंड केल्याबद्दलचं एक इंटर्नशिप लेटर तुम्हाला मिळणार आहे आमच्याकडनं. एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचं इंटर्नशिप लेटर ज्यावेळेस तुमच्याकडे असणार आहे 101% दॅट इज गोइंग टू ऍड ऑन द वेटेज टुवर्ड्स युअर रेझ्युमे. तुमच्या रेझ्युमेला त्याचं एक खूप मोठं एक बिकॉज एडिवोग जे आमचं ब्रँड आहे एडिवोग, आता तुम्ही याच्यामध्ये पण बघाल, तुम्ही ह्या सेशन मध्ये तुम्ही स्वतःच्या वेबसाईटला ब्रँड नेम कसं बनवायचं किंवा त्याला एक हाऊ टू क्रिएट द ब्रँड नेम किंवा तुमच्या वेबसाईटचं काय नाव असलं पाहिजे, तुमच्या बिझनेसचं नाव काय असलं पाहिजे, हे सर्व तुम्ही त्याच्यामध्ये लर्न करणार आहात. जसं आय वुड लाईक टू टेल यू अ व्हेरी शॉर्ट एक्झाम्पल ऑफ एड्युवोग. एड्युवोग मीन्स एड्युकेशनशी रिलेटेड एड्यू आला. आणि वोग जर तुम्ही सर्वांनी कोणाला माहित असेल तर वोग एक मॅगझिन आहे जो इंटरनॅशनल लेवलचा मॅगझिन आहे. या मॅगझिन मध्ये नाव येण्यासाठी मोठे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट, मोठे मोठे आर्टिस्ट वगैरे जे आहेत दे आर डाय हार्टेड फॅन ऑफ दिस मॅगझिन, कारण वोग मॅगझिन मध्ये नाव येणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट असते. सो वोग म्हणजे ऍक्च्युली वोगचं मिनिंग आहे फॅशन, ट्रेंड. तर आमचं जे टॅगलाईन आहे त्याचं नाव, आमचं जे नाव आहे एड्युवोग मीन्स त्याचं टॅगलाईन आहे द लर्निंग ट्रेंड, म्हणजे शिक्षणाचा तुमचा एक नवीन लर्निंगचा ट्रेंड आहे. सो दिस इज व्हॉट अबाउट आर एड्युवोग्स नेम इज. सो तसं तुम्ही हा जो वेळेस तुम्ही ज्या वेळेस वर्कशॉप जो आहे किंवा समर इंटर्नशिप वर्कशॉप आपण म्हणू शकतो हा अटेंड केल्यानंतर पहिला तर तुम्ही ब्रँड नेम, कॉन्टेंट रायटिंग, डिजिटल मार्केटिंगचे भरपूर ऍस्पेक्ट आहेत. त्याच्यामध्ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आहे, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, देन त्याच्यामध्ये तुम्ही यू विल बी हॅव्हिंग सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, गुगल ऍडवर्ड्स मॅनेजर अकाउंट, हे सर्व काही तुम्ही त्याच्यामध्ये शिकणार आहात या वेबिनार द सेशन जे तुमचं वर्कशॉप आम्ही घेणार आहोत डिजिटल मार्केटिंगवर. अँड द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग जसं मी सांगितलं तुम्हाला एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट त्याच्यामध्ये मिळणार आहे. सेकंड तुम्हाला इंटर्नशिप लेटर मिळणार आहे. थर्ड तुम्हाला
101% तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये सध्या आहात, सपोज जर काही मेकॅनिकलचे स्टुडंट्स आहेत, काही MBA चे स्टुडंट्स आहेत, काही IT स्टुडंट्स आहेत, या सर्व स्टुडंट्सला त्यांच्या डोमेनमध्ये 101% जॉब असिस्टंट जे आहे हे आमचे डेडिकेटेड HR टीम जे आहे ते ह्या सेशन ज्यावेळेस आम्ही तुमचं वर्कशॉप घेणार त्या वर्कशॉपमध्ये 2 days जे आहे हे तुमचं डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप असणार आहे आणि पुढचे 2 दिवस ओव्हरऑल 4 daysचा हा सेशन असेल तुमच्या बरोबर आमचा. आणि नेक्स्ट 2 days आहे हा तुमचे सॉफ्ट स्किल्स. सो तुम्ही जर बघितलं असेल की इनिशियली आय हॅव ऑल्सो स्टार्टेड इन इंग्लिश, इन द मिडल वी ऑल्सो कीप टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश. गाईज अंडरस्टँड वन थिंग, आम्ही स्वतः हिंदू मराठा आहोत, राईट. मराठ्याचा आपल्याला तो अभिमान आहे, बट अंडरस्टँड आपला अभिमान हा एक वेगळी गोष्ट असते आणि आपण ज्यावेळेस एज्युकेशन घेतो त्यावेळेस आपल्याला हे एज्युकेशन आपल्याला बिझनेस किंवा स्वतःला कुठेतरी चांगल्या लेवलवरती जॉबमध्ये आपल्याला बघायचं आहे स्वतःला. सो हे एक गोष्ट वेगळी आहे. तो या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, त्यांना आपण वेगळ्याच ठेवलेल्या बऱ्या आहेत, राईट. सो ज्यावेळेस हे दोन्ही गोष्टी पॅरलली वेगळ्या आहेत, वी आर लर्निंग. तुमचे पेरेंट्स एवढे हार्डवर्क करून त्यांना तुम्हाला एका सक्सेसफुल लेवलवरती बघायचं असतं, तर त्यावेळेस डेफिनेटली ती पण आपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, राईट. आणि त्याच्यासाठी यू वॉन्टेड टू टेक युअर नॉलेज, यू वॉन्टेड टू टेक युअर स्किल्स. आपल्या ज्या स्किल्स आहेत त्या तुम्हाला लोकल किंवा रिजनल लेवलवरतून तुम्हाला नॅशनल लेवलवरती त्यांना घेऊन जायचं आहे आणि नॅशनल वरून आपल्याला त्याला इंटरनॅशनल लेवलवर घेऊन जायचं आहे. सो ज्यावेळेस आपला हा जो पूर्ण जर्नी आहे, आपला हा जो प्रवास आहे फ्रॉम द लोकल लेवल टू नॅशनल आणि इंटरनॅशनल, त्याच्यासाठी आपल्याला त्या लँग्वेजेस सुद्धा वेल नोन असल्या पाहिजेत, राईट. नोबडी कॅन डिनाय दिस फॅक्ट, nobody can deny, right. So it's very important की आपल्याला ज्यावेळेस आपण फक्त बघतो की ग्रोथ किंवा सक्सेस, राईट. बन्सल, मित्तल, पटेल्स असेच पूर्ण वर्ल्डला डॉमिनेट नाही करत आहेत, सॉरी पूर्ण इंडियाला. यांच्यातून किती जर तुम्ही जर बघाल तर त्यांचे हे जे प्रॉडक्ट्स वगैरे आहेत हे दे आर बाईंग इट फ्रॉम चायना. ते चायनाच्या मोठ्या मोठ्या इव्हेंट्स मध्ये जातात, ते US वगैरे मोठे मोठे इव्हेंट्स ऑर्गनाइज जे होतात दुबईला वगैरे तिथे जातात, तिकडनं त्यांचे ते इव्हेंट्स मध्ये बऱ्याच लोकांशी ते भेटतात वगैरे. आणि मग जसं तुम्हाला माहित नसेल कदाचित ट्रेड इंडिया आहे, आय गेस जे काही तुम्ही मेकॅनिकलचे स्टुडंट आहात त्यांना हे 2 ऍप्लिकेशन तुम्ही जरूर बघा, ट्रेड इंडिया आणि इंडिया मार्ट. त्याच्यामध्ये तुम्हाला बऱ्याच गोष्टींचं नॉलेज मिळणार आहे, राईट. सो तर ह्या सगळे हे ज्यावेळेस लोक फॉरेन कंट्रीमध्ये जातात हे सगळे, तर त्यांनी ऍटलीस्ट पटेल्स आणि बन्सल म्हणजे हे मारवाडी, तुम्हाला मी एकदम बेस लेवलला जाऊन सांगायचं तर तुम्ही जर बघितलं असेल आजही म्हणजे जे मारवाडी गुजराती जे आहेत हे मुलांना तेवढं शिकवतात जेवढं त्यांना पाहिजे की आपल्या बिझनेसमध्ये कामाला येईल, तेवढ्याच पर्यंत हे शिकवतात. ते आपली लँग्वेज डेफिनेटली विसरलेले नाहीयेत, पण त्यांनी तेवढं जेवढं शिकवलंय मुलांना ऍटलीस्ट ते एवढं तर शिकवलंय की ते अब्रॉड मध्ये जाऊन जर त्यांना काही प्रोडक्ट्स बाय करायचे असतील तर ते तिथली लँग्वेज यूज करू शकतात, म्हणजे ते ऍटलीस्ट इंग्लिश बोलू शकतात. एवढं तर डेफिनेटली त्यांनी आपल्या स्टुडंट्सला मुलांना काय केलेलं आहे तेवढ्या लेवलवरती जरूर ते नेहमी आपलं बाळकडू आपण ज्याला बोलतो ते देतात की बाबा तू एवढं तरी इंग्लिश कमीत कमी फ्लुएंट बोलायला शिक की जेवढ्यापर्यंत आपलं काम होईल सक्सेसफुली. सो एक्झॅक्टली तुमच्या ह्या जो वर्कशॉप आहे त्याच्यामध्ये जसं मी सांगितलं 2 days तुमचं डिजिटल मार्केटिंगचं पूर्ण वर्कशॉप असणार आहे. सेकंड डेचं तुमचं आणि म्हणजे 3rd आणि 4th डेला अजून 2 सेशन आम्ही तुम्हाला ऍड ऑन करत आहोत याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये आपल्याला कामापुरतं किंवा तुम्हाला एका कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये एंट्री मिळण्यासाठी, तुमचे इंटरव्ह्यूज क्रॅक करण्यासाठी किंवा त्याच्यानंतर थोडं काही दिवसांसाठी त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये सर्व्हाइव्ह होण्यासाठी व्हॉट एव्हर द इंग्लिश इज रिक्वायर्ड. तुम्ही आता थोडासा प्रश्न पडला असेल की 2 दिवसात आम्ही कसं शिकणार आहोत, पण दॅट इज द मॅजिक, राईट. आणि तेच मॅजिक तुम्हाला आम्ही या वर्कशॉप मध्ये करवणार आहोत. अलॉंग विथ द डिजिटल मार्केटिंग वी विल ऑल्सो प्रिपेअर्ड यू फॉर द क्रॅकिंग ऑफ द इंटरव्ह्यूज, राईट. कुठल्या पण डोमेनचे इंटरव्ह्यूज असणार आहेत ते डेफिनेटली बीइंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. आम्ही स्वतः ज्यावेळेस आमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये इंटरव्ह्यूज हायर करण्यासाठी लोकांना, मग ते मेकॅनिकलचे डेफिनेटली नाहीत पण ते HR इंडस्ट्रीचे असो किंवा ते मार्केटिंग प्रोफेशनल्स असो किंवा IT इंजिनियर्स असो किंवा ITचे प्रोजेक्ट मॅनेजर्स असो, आम्ही स्वतः त्यांचे फायनल राऊंड ऑफ इंटरव्ह्यू घेतो आमच्या HRच्या नंतर. सो आम्हाला माहित आहे की इंडस्ट्रीजला काय एक्सपेक्ट असतं आणि ते सर्व काही जे नॉलेज किंवा स्किल्स आहेत ते आम्ही तुमच्यामध्ये ह्या 4 दिवसांमध्ये इंजेक्ट करणार आहोत, राईट. सो ऑन दिस नोट आणि याच्यानंतर मग तुम्ही डेफिनेटली भूषण सरांबरोबर कोऑर्डिनेट करून तुम्ही कसं ह्या प्रोग्रामला एनरोल करायचं आहे हे त्यांना विचारा तुम्ही आणि त्याच्यासाठी काय फॉर्मॅलिटीज असतील
भूषण सर तुम्हाला डेफिनेटली कळवतील त्या फॉर्मॅलिटीज. अँड सर, thank you very much everybody. Thank you all the students for having me today out here along with you all, and for sharing my knowledge and for listening to me. And definitely I would love to be, I definitely wish you all a very very bright career ahead with you all. आणि येस, पुन्हा मला एक शेवटला विचारायचं आहे की तुम्हाला कुणालाही जर काही क्वेरी किंवा क्वेश्चन असेल, डाऊट, डिफिकल्टीज असेल, I would like to know about it. So anybody, like I can see Prajakta, I can see Ashwini, there are many students. So anybody, kunalahi kahi difficulties asil, you can definitely ask me all. Any question for me? All right. So Bhushan sir, then should we stop this session now? Okay, thank you, madam. And thank you, Bhushan sir, and other HODs. I am so sorry because I do not know about the other HODs, whoever are the presenting out here. But thank you very much for listening to us and having us today with you all, with your esteem organization. Okay, thank you very much, madam. Students, काही questions असतील तर तुम्ही मॅडमला विचारू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन्स काही टाकू शकता. तोपर्यंत एक सूचना देतो, क्वेश्चन विचारायच्या आधी तुमच्यासोबत स्क्रीनला एक लिंक शेअर केली मी, bit.ly/SGOIDM. आजचा जो वेबिनार झालेला आहे तो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. तर या कोर्स साठी आपण एक कॉलेज लेवलला आपलं वर्कशॉप अरेंज करतोय. त्यासाठी ज्या स्टुडंट इंटरेस्टेड स्टुडंटला पार्टिसिपेट्स व्हायचे त्यांनी ही जी लिंक आहे त्या लिंकला रजिस्टर करायचे, जेणेकरून आम्हाला कळेल की किती मुलं रजिस्टर करतायत. आणि कुठल्याही डिसिप्लिनचा तो स्टुडंट असेल, नो प्रॉब्लेम, वी विल कन्वे द नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस ऑफ आवर नेक्स्ट वर्कशॉप अँड ऑल. ओके, सो काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही मॅडमला विचारू शकता. मॅडम आता लाईव्ह आहेत आणि लिंकला तुम्ही नक्कीच रजिस्टर करा. ही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे आपल्याला. डिजिटल मार्केटिंग सध्याचं जे ट्रेंड आहे डिजिटल मार्केटिंग मध्ये खूप साऱ्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. तर मग एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होऊ शकतो जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात जॉब साठी सुद्धा महत्वाचं ठरू शकतो. सो काही क्वेश्चन्स आहेत तर स्मॉल. Yes, sir. I can see Vignesh is there, who is asking a question. Part-time work करू शकतो का यात? Yes, definitely, Vignesh. Part-time तर तुम्ही definitely करू शकता याच्यामध्ये. ऑल्सो तुम्ही ऍज अ फ्रीलान्सर म्हणून एक कॉन्सेप्ट ऐकला असेल तर फ्रीलान्सिंग वर्क सुद्धा त्याच्यामध्ये तुम्ही करू शकता. जर आज तुम्ही फेसबुक वगैरे वापरताय तर आय वुड डेफिनेटली गाईड यू ऑल की त्याचा फक्त यूज आपण आपला टाइम वेस्ट किंवा टाइम पास करण्यासाठी नाही करायचा आहे इथून पुढे. तर याचा जो टाइम म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस फेसबुकवर जाता तर थोडंसं सर्च करा, कॉन्टेंट रायटिंग, थोडंसं ब्लॉगिंग. तुम्हाला कळेल की ह्या इंडस्ट्रीमध्ये जर तुम्ही आमच्यासारख्या डेफिनेटली एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कडनं ज्यावेळेस तुम्ही, आणि डेफिनेटली मी सांगेल की तुमच्याकडे जर व्हॉट्सअप, युट्यूब आणि बाकी जी इंडस्ट्री आहे, आपण बोलू शकतो व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी बोलतो त्याला, व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी, त्या युनिव्हर्सिटीचं नॉलेज एक वेगळं आहे, युट्यूबचं नॉलेज एक वेगळं आहे. आणि ऍक्च्युअल मध्ये जे तुम्ही जसे तुमचे HODs आहेत, जे प्रॉपर वेल एज्युकेटेड लोक आहेत, त्यांच्याकडनं ही डिग्री ज्यावेळेस तुम्ही घेता तर तुम्ही येस सर्टनली तुम्ही पार्ट टाइम वर्क करू शकता, तुम्ही फ्रीलान्सिंग वर्क करू शकता. आणि अर्निंगचे अब्युंडन्स ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, त्याला आपण एक ॲफिलिएट मार्केटर सुद्धा बोलतो. ॲफिलिएट मार्केटर पण तुम्ही बनू शकता. त्याच्यामध्ये बरेच अमेझॉनचे जितके काही प्रॉडक्ट्स आहेत, फ्लिपकार्टचे जितके काही प्रॉडक्ट्स आहेत, त्याचे तुम्ही ॲफिलिएट मार्केटर बनता. जेवढे मोठे मोठे ब्रँड्स आपण बघतो त्यांच्या सगळ्यांचे तुम्ही ॲफिलिएट मार्केटिंग करू शकता. ते सुद्धा तुम्ही या सेशनमध्ये आम्ही तुम्हाला ट्रेन करू की हाऊ यू कॅन बिकम ॲफिलिएट मार्केटर, किंवा तुम्ही फ्रीलान्स ब्लॉगर कसे बनवू शकता, फ्रीलान्स कॉन्टेंट रायटर कसे बनवू शकता. आणि SEO मध्ये तर भरपूर ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत की कशा पद्धतीत तुम्ही प्रत्येक, आज कारण सर्वच बिझनेसेसला पाहिजे की त्यांचं वेबसाईट जी आहे ती तुम्ही रँक करावी आणि ते गुगलच्या सर्च इंजिन मध्ये टॉप पेज वरती यावेत. हे सर्वांचंच एक ड्रीम असतं सगळ्या बिझनेसेसचं. सो businesses are ready to pay to digital marketer whatever the amount digital marketer are been expecting and demanding. So yes, Vignesh, तुम्ही definitely हे सर्व करू शकता. And thank you very much all the students that you felt my
session that it was very helpful to you all. Thank you very much. Heartily thank you to all. Thank you, madam. Thank you very much, sir. And on this note, then I would like to take your leave for the day. And Yes. we'll see probably, let's say how it works. And accordingly, we will come to your college. We would love to be associated with you all. Yes, yes, definitely, madam. Thank you. Thank you all. Okay. Thank you, madam, for your valuable guidance and valuable time for sharing with our students. Madam ने सर्वांना डिजिटल मार्केटिंग ची गरज काय, रिसेंट मार्केट ट्रेंड्स काय आहे आणि डिजिटल मार्केटिंगचं फ्युचर काय आहे तर सगळ्यांना मॅडमने सांगितलेलं आहे. सो डेफिनेटली वर्कशॉप केल्यानंतर तुम्हाला डिजिटल मार्केटिंगचं रिअल टाइम ऍप्लिकेशन किंवा जे एक्झिक्युशन आहे त्यातलं खूप सारे नॉलेज सुद्धा भेटू शकेल. आणि थँक्यू देशमुख सर फॉर जॉइनिंग अँड गिव्हिंग द व्हॅल्युएबल टाइम फॉर अवर ऑल स्टुडंट्स. आणि ज्यांच्यामुळे हे कम्युनिकेशन होऊ शकलं त्या पूजा मॅडम सुद्धा थँक्यू मॅडम. अँड लास्ट बट नॉट लिस्ट ऑल स्टुडंट, तुम्ही सगळ्यांनी जॉईन केला वेबिनार, व्यवस्थित ऐकलं, तुमचं सुद्धा सगळ्यांचं मी खूप खूप आभार मानतो. आणि खरं तर हे वेबिनार वगैरे या सर्व आपल्या ऍक्टिव्हिटी ज्यांच्या मार्फत होत आहेत ती आपली टेक्निकल टीम आहे आणि त्याचप्रमाणे ज्यांच्या मार्गदर्शनाकडे आपण हे सगळे वेबिनार घेतो ते आपल्या समर्थ शैक्षणिक संकुलाचे ट्रस्टी आहेत, आदरणीय विवेक सर, वल्लभ सर, त्याचप्रमाणे आपले प्राचार्य आदरणीय पाटील सर, त्याचप्रमाणे गाडेकर सर, त्या सर्वांच्या मार्गदर्शनामुळेच आपण हे सर्व वेबिनार व्यवस्थित प्लॅनिंग आणि एक्झिक्युशन करतो. सो थँक्यू ऑल द स्टाफ those are supporting to me for conducting this webinar and all the students. Thank you once again, all of you. And please register for this link. If you are interested, then we will start our next process. Okay. Thank you all of you. Today we will stop here.